इस खास पेशकश बहुत बहुत स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸਭ्य ਅਤੇ ਅਮਰਿਆਦਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਤੰਜ। गल करेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी दी। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी ते एक विवादित बयान दिता। दरअसल असी इन्हां नूं पागल कर देवांगे, इस गल दा जिक्र राहुल गांधी एक समागम च करते हुए दिखाई दिते। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी रात नूं सौंदे नहीं ने। राहुल ने पीएम मोदी की विदेश नीति ते भी तंज कस्या। राहुल गांधी ते संदीप दीक्षित ने जफ्फी पा के मजाक उड़ाया। पीएम मोदी ते राहुल दे बयान ते विवाद हुण वधदा होया विखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा ने राहुल गांधी दे बयान नूं अश्लील दस्या है। राहुल गांधी दा बयान अश्लील ते मर्यादा की उल्लंघना है, इस गल का जिक्र भाजपा के वलों किया गया। दरअसल ये पूरा रचनात्मक कांग्रेसी राष्ट्र सम्मेलन प्रोग्राम सी। लोक सभा विच विरोधी धिर दे आगू जो राहुल गांधी ने वो नज़र आ रहे हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को कटहरे च खड़ा किया, कई तरह के सवाल चुके, तंज भी कस्या। उन्होंने कहा कि विदेशी आगुआं नूं सिर्फ गले लगाना ही विदेशी नीति नहीं होंदी। उन्होंने मंच से कांग्रेस आगू संदीप दीक्षित नज़र आ रहे हैं। यही वो तस्वीरां ने उस समागम दियां जदों उन्होंने कांग्रेसी आगू संदीप दीक्षित नूं गले लगाया। गले लगा के अपने वालों जो गल की गई सी उसका उदाहरण दिता। इस बयान तो बाद भाजपा ने राहुल गांधी ते तिखा शब्दी हमला भी किया। उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि राहुल गांधी की भाषा अश्लील सी, असभ्य सी अते अमर्यादित सी। भाजपा ने इसनूं प्रधानमंत्री के अहुदे अते जनतक जीवन की मर्यादा के खिलाफ भी दस्या। भाजपा आगुआं ने यह भी इल्जाम लगाया कि अजिहियां टिप्पणियां भारत के विदेशी संबंधां ते देश की साख को प्रभावित कर सकते हैं। सुनते हैं कि राहुल गांधी दे वल्लों की कुछ कहा गया विदेश नीति को लेकर। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, बड़ी बात। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा। ये इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ गई, उस ते ਤੁਹਾਨੂੰ एतराज है? नहीं, एतराज तो उस पे करना चाहिए जिससे कुछ उम्मीद होनी चाहिए जी। देखिए, जब कोई परवरिश जिसकी गलत हो जाए उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहीं से सीधा चले। जब एक महिला बार के अंदर बियर के मग लेकर घूमती हो और उसके बाद उसको कहीं और पे पहुंच जाए तो उसका जो पुत्र होगा वो किस प्रकार का व्यक्तित्व निकलेगा और उसने क्या मिला, भारत की संस्कृति में से क्या लिया और विदेशी संस्कृति में से क्या लिया, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन मेरे को लगता है उस लेवल तक नहीं पहुंचना चाहिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर जी। इस तरीके की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, उसकी वजह यह है क्योंकि व्यक्तित्व अगर छिछोरा हो तो चाहे जितना मर्जी कुछ कर लो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये जो हमारे यूथ के अंदर प्रॉब्लम आई कि जी उन्होंने सड़कों पे गालियां बकी और उन्होंने गंदे शब्दावली यूज करे, वो ऐसे लोगों को देख कर आती है। कुणाल कामरा हो गया, राहुल गांधी हो गया, ये दीज आर चीप, दे आर नॉट पॉलिटिशियन, दे आर चीप कॉमेडियंस। इनको पब्लिक लाइफ में रहने का कोई अधिकार नहीं है भारत जैसी संस्कृति में। हाँ, बाहर जहां मर्जी रहना चाहे वो रहे, अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन मेरे को ये लगता है कि आपने अगर अपने यहाँ पे भी करना है, आपने भारत में करना है ना, आप भारत की न्यूज के लिए आपने जो करना है वो करिए। लेकिन एक विदेशी महिला जो किसी की माँ बहन बेटी होगी उसके लिए जो इस तमाशे के अंदर करा गया, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर के लिए व्यंग्यात्मक करा गया, वो एक अभद्रता की पराकाष्ठा है। और मैं बता रहा हूं आपको आपके प्रोग्राम पे कि ये करने वाले कौन है। ये दो छिछोरे हैं, एक राहुल गांधी और दूसरा संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित वो व्यक्ति है जिसने भारत के भूतपूर्व सेना अध्यक्ष को श्री बिपिन रावत स्वर्गीय जो है उनको गली का गुंडा कहा था। तो इन जैसे क्रूर मानसिकता वालों को इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार का प्रयोजन, इस प्रकार का आभास कराना पब्लिक को कि छिछोरापंथी इज ओके, ठीक है। ये दर्शाता है कि किसी भी सभ्य परिवार के जंतु नहीं हो सकते। ठीक है, ये ना जातक सभ्य परिवार के हैं, ये हाँ सड़क बाजारू लोगों के जरूर ऐसे होते हैं। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। टीना जी, रमन मलिक जी कहने कि राहुल गांधी इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज अ चीप कॉमेडियन, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ? ਸਰਬਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ क्या मैं डिबेट हिंदी ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਜੀ ਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਲੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ समझ लग जाए। रमन जी, मैं ये डिबेट अब हिंदी में करने जा रही हूँ ताकि आपको किसी चीज में समझने में दिक्कत ना आए, क्योंकि ये पंजाबी चैनल पंजाबी भी समझ आती है मैडम। टीना जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਰਮਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਦੇਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਲੈਟ ਹਰ ਕੰਪਲੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਮਨ ਜੀ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਮਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਮਨ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। क्रेडिट देना बंद करिए, आपकी कांग्रेस की इतनी औकात नहीं है
कि वो नहीं, किसी नहीं। एक पीएन को रिजाइन करा सके। आप बात कर रहे हो रमन जी मैं आपके पास आ रही हूँ, शिक्षा उनको मंत्री कंप्लीट की। करने दीजिए ना, मैं कह ਉਹਨਾਂ रही ਨੂੰ हूँ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। आपकी ਜੋ ਤੁਸੀਂ seniority ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ का- ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ अपनी ਕੀਤਾ, बात में रह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जाओ, ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਮਲਿਕ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। वो शिक्षा मंत्री को हटाएगा। रमन जी। कांग्रेस ने स्पेंट फॉर ਨਹੀਂ ਮਲਿਕ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ complete ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬੋਲਣਾ। ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗਲਤ ਮਜਬੂਰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਝੁਕ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੈਸੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਬਾਅਦ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, रमन ਮੈਂ जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। मत करिए। और जेड़े देश तो बाहर कन्या के याद तुसी नहीं आती आप है। बाहर की बातें कर अगर रहे आता है हैं। यार तो आप फिर किसी राहुल गांधी की को पुचकारना। नहीं, रमन अरे जी 56 किसी साल की का आदमी जो है वो ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ सीनियर ਹੋਈ सिटीजन 56 बनने ਮਲਿਕ वाला ਜੀ है। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, zero ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ inch, ਕੰਪਲੀਟ zero, ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ zero ਰਹੀ ਹਾਂ, inch ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਵਾਬ totally। ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਜੀ ਟੀਨਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ आपने ਦਾ जो ਪ੍ਰਧਾਨ करना है, ਮੰਤਰੀ आपको कर लीजिए। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਰਪੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਵਾਲ एक ਕਰਨਾ ਚਾਹ 56 ਰਿਹਾ साल का ਹੈ। ਅੱਜ डायपर ਗੱਲਾਂ पहन के ਕਰਕੇ घूमता ਤੁਸੀਂ है। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 56 ਵਰਗੇ साल का ਜੈਸੇ डायपर पहन के ਲੋਕ घूमता है। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਛਾ, ਦੇਣ ਕੀ ਟੀਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਟੀਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ है। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਟੀਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਮਲਿਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਦੇਸ਼ उस ਦੇ महिला का तो ਪ੍ਰਧਾਨ ध्यान नहीं आता। आप यहाँ आके बड़े बड़े उपदेश देने लग रहे हो। प्रथम प्रधानमंत्री जब मैं गल करा जवाहरलाल नेहरू जी ने तो उन्हें ही सिगरेट साल पीते जेल थे, च माउंट कट्टे बैटन ने। की बीवी को ऐसे पकड़ते थे। सानू ना सिखाओ ठीक है। तुसी। अरे ठीक है, माउंट टीना बैटन जी, की बीवी को ऐसे पकड़ते थे। टीना जी, ठीक है, इससे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ पहले आ गई। प्रधानमंत्री। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਚ ਲੋਕ ਮਲਿਕ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨਜਨਿਤ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ अरे मेरे ਪਰਿਵਾਰ को के ਤੁਹਾਡੀ attack ਗੱਲ ਆ करना। ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਟੀਨਾ ਜੀ। देश लेने की कोई जरूरत नहीं है। विधवा कह के कांग्रेस attack इज करना। ऑलवेज विदाउट ਤੁਹਾਡੇ- कैरेक्टर। और ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ पंडित जवाहरलाल नेहरू हाँ, को सਭ ਤੋਂ कॉल ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ दलित- ਸਮਝ लगेगी। दलित टीना जी, चेहरा मलिक जी, डालते थे, से उसकी आप बीवी मंदिर को वारिस तुसी गल करो, मेरी दौरे रिक्वेस्ट डालते है। थे। और ऐसे नहीं, खानदान के लोग क्या महिलाओं मैं की नहीं इज्जत मलिक जी, करेंगे? ना ज्यादा personal ना राहुल होइए। गांधी जी ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ अरे बात ਸੋਚ तो ਲੋਕਾਂ fact है। ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। फोटो ही ਤੁਹਾਡੀ दिखाओ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। फोटो देखोगे। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਾ फोटो ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ देखोगे। ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ फोटो ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ? देखोगे। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ अरे, ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ? जवाहरलाल ਔਰ ਇੱਕ अच्छा, टीना जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋ। टीना जी, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ टीना ਵਾਲੇ जी, कोई ਡਿਬੇਟ एक ਤੇ जना तो ਭੇਜਦੇ ਨੇ, चुप करेगा ਕਿਸੇ ना। ਨੇ ਭੇਜਦੇ तुरंत में ਤੁਹਾਨੂੰ। फोटो ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆ देखोगे। ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ करो, ਕਿ जाओ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਸਾਲ जाओ, ਕਾਇਮ ਠੀਕ ਹੈ जाओ, ਟੀਨਾ ਜੀ, जाओ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਮਾਂ ਗਈ। ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟੀਨਾ ਜੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ अरे ਵਰਤ जब ਸਕਦੇ ਹੋ। बोलने टीना के जी, लिए ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ नहीं ਗਈ शर्म है। नहीं आती है। ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਟੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਗਈ, ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪਹੁੰਚੀ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਟੀਨਾ ਜੀ। ये तो मलिक आपके जी, साथ अच्छा नहीं मलिक होता जी, था। मेरी मेरा सवाल है, इसमें गल नहीं ना होएगी। ये नहीं भारत नहीं के नहीं अंदर नहीं नहीं 1950 राहुल से गांधी जी लेकर ने गल है। सोच के गल करे हो। 2000 के राहुल आसपास गांधी तक जी हुआ ने फैमिली का और ये एलिगेशन करने वाले लगाया, आप लोग सोच के थे। गल करे हो। देश के प्रधानमंत्री चाह बेचते रहे हैं ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਥੋੜੀ हाँ, तो ਹਿਸਟਰੀ क्या ਕੱਢ हुआ? के मेहनत से पढ़े हैं जिस ना, देश व्यक्ति बेच ने के तो नहीं नहीं, पढ़े। मलिक, तुसी बीवी दोनों ही ना हटे ਵਿਆਹ तो ਕਰੋ, एक दूसरे की आवाज को डाउन करवाना पड़ेगा, इसमें गल नहीं होएगी ना। बाहर निकल गया होए ਉਹਦੀ ਕੀ अपनी ਮਿਸਾਲ माँ ਦੇਣੀ ਸੀ बहन ਦੇਸ਼ 'ਚ? अपनी मातृभूमि को वो की देनी बेच मिसाल? के तो नहीं बना ਆਪਣੀ प्रधानमंत्री। ਬੀਵੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ नेहरू खानदान ने तो देश ਨੂੰ बेचा। ਸਾਂਭਣ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ देश को ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ बेचने ਤੁਹਾਡੀ वाला पार्टी नेहरू ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ खानदान, ਦੇਸ਼ ਦੇ और ਪ੍ਰਧਾਨ जमीन मंत्री बेचने वाला मलिक नेहरू जी, खानदान, इसका गल नहीं चाइना को होएगी। बेचने वाला नेहरू खानदान। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ करप्शन ਸੋਚਦੇ करने ਨੇ वाला दोनों नेहरू झूठ नहीं खानदान। कर रहे हैं। ਜਾਣਗੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ अरे ਪਹੁੰਚਦੇ कहाँ ਹਾਂ। से झूठ, आप बताओ। पहला ਪੰਜਾਬ ਦੇ स्कैम ਵਿੱਚ कौन ਇਹ सा ਕੰਮ हुआ था ਨਹੀਂ ਚੱਲਨੇ भारत में? ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ भारत में पहला स्कैम कौन सा हुआ था मैडम, ये तो बता दो। ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। अच्छा अरे टीना जी थोड़ी गल आ पहला गई, टीना स्कैम जी हुआ था टीना जी थोड़ी गल आ गई है। 1948 अच्छा में। मलिक जी नहीं ये मेरा एक आपका सवाल करा है। हुआ है। 1948 मलिक जी, नेहरू स्कैम नेहरू याद आ गया में आपको? देश चीन के का जब स्कैम युवा करा था, यहाँ पे आत्महत्या सबसे कर रहे थे, तब करप्शन, नहीं आज याद तक आया? करप्शन। मलिक जी हम बात क्या करें, हम कहाँ अरे पहुंच शर्म गए नहीं हैं, हम आती, टीनेज देश पे क्यों हो रहे खाते हैं? हो। जब आप देश माँ होता है, जमीन माँ होती है, माँ को बेच के खा मांस जाते हो। काटने वाली मशीन से चंदा लिया इस पार्टी ने, गांव का मांस काट के बेचने वाली ये कंपनी से चंदा लिया गया अच्छा। भाजपा की तरफ से, टीना और जी। ये हिंदू बने फिरते अच्छा। हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हारी वो पार्टी कौन को। सी कंपनी है हैं? बताओ? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे ठगी जितनी तुम लोगों ने मारी है, शायद ही महज किसी पार्टी अच्छा, ने की हो। और वो जो ठीक है, ठगी अडानी पे से ठगी, अंबानी ठगी से पे आप ठगी। लोगों ने अरे पैसा तुम्हारी लिया, आवाज नहीं, मेरी अंबानी गाल नहीं के सुन रहे, साथ में मलिक जी, घूमते टीना रहे, जी। पास मुद्दे पूरे हैं देश कहाँ? को तुम बेचते लोगों रहे, के वो पास वोट सिर्फ और करा, सिर्फ जाति और धर्म वो में फोर्स करा, उसके बाद मजाक बनाने के लिए CWC तुम स्कैम देश में करा, यहाँ पे उसके बाद लड़ाइयाँ 2D डाल स्कैम रहे हो। करा, और है कोल क्या तुम स्कैम लोगों के करा। पास? अच्छा तुम्हारी टीना पार्टी जी, के मलिक पास जी। है क्या? बाकी व्यापक स्कैम करा, ये मलिक जी सारे मेरा एक स्कैम सवाल करने है, वाले तो आप हो। मलिक जी कांग्रेस और स्कैम में कोई स्कैम फर्क का थोड़ी है। मतलब जानते हैं कांग्रेस तो अपने आप आप स्कैम है। भाजपा वाले स्कैम का कांग्रेस जो का तो actual गांधी में नाम भी dictionary में स्कैम word है। बनाना, वो भाजपा ने लाया है। स्कैम अरे एक्चुअल में कांग्रेस होता का तो क्या है? गांधी ये नाम भी देश के स्कैम है प्रधानमंत्री मैडम। और अमित शाह से ज्यादा कोई नहीं गांधी भी जानता। असली नहीं है, ठीक ये है? भी नकली है। आपके देश में इतना आपकी बड़ा बताइए स्कैम है आपकी कांग्रेस पार्टी की, की गांधी देश भी की असली देन नहीं क्या है। है? पहले ये बात बताइए। आप किसी के परिवार पे हंट करने की बजाय आप बताइए आपकी पार्टी की देश में देन क्या है, ये बताइए। आपके देश आरएसएस में देन क्या है? देश के जब अंदर अंग्रेजों के साथ मिलके आपके आपने समय के साथ अंदर हाथ खड़े कर एक दिए बना। थे कि हम हमने देश के आज स्वतंत्रता दिवस 14-15 में अपने एम्स शामिल बना नहीं दिए। होना चाहते। आपके समय ये लोग हो IIT आप लोग। कितने थे, 4 या 5? इतनी हमने देर के लिए तुम्हारे देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जितना टेन्योर बताया है, उतना टेन्योर जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने देश के लिए जेलों में बिताया है। ये याद रखना। जिसकी आप अच्छा बातें टीना कर जी रहे थोड़ी गल आ हैं, गई। जिस मलिक जी परिवार मेरा की एक आप बात सवाल है, कर रहे हैं। मलिक जी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हुण देश की जनता अपने आप में एक्सप्रेस करने लगी है, इस गल नाल तुसीं इत्तेफाक रखदे हो? कॉमेडियन ये खुद लोग हैं और दूसरों को कॉमेडियंस बोल रहे हैं। जी अच्छा टीना जी की सियासी तंज की कोई मर्यादा होनी चाहिए, कोई सीमा होनी चाहिए? बिल्कुल मर्यादा होनी चाहिए है। परिवार ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਹਿਨ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਐਸੇ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਆਫ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ एक्चुअली। कि इस मामले च बीजेपी का एतराज जायज है? एतराज है किस चीज का? मैंने तो ये समझाओ। क्योंकि स्टेज पे उन्होंने बोलिया जफी पा के एग्जांपल दिता कि हक करना ही विदेश नीति नहीं होंगी कि विदेशी आगुओं ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਕਰੋ, ਜਫੀ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਹੋਏ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓਗੇ? ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਬਜੋਤ ਜੀ ਰੀਲਸ ਪਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪੇजेस ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਪਹੁੰਚਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਲਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਨਾਓ, ਪੀਪਲ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ। ਉਹ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰਬਜੋਤ ਜੀ, ਇਰਫਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਫੇਮਸ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਐਂਡ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਹੋਤਸਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਟੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਅ ਫਰੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਵਟਐਵਰ ਇਜ਼ देयर, ਬਟ ਡੀਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ एवरीवन। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੌਂਡ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ, ਇਕਨੋਮੀ ਰੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜੀਡੀਪੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਪੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਸਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ